वेलकम टू प्रत्युष एचएससी क्लासेस को मु स्वागत करुच्ची। प्रत्युष आज आम आलोचना करवा। आज आलोचनार विषय फॉर्मेशन। फॉर्मेशन 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 ऑफ सेपरेट ओडिशा प्रोविंस। ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश भाव में गठन करने पाई कौन दायित्वबोध रही एवं से विषय संपर्कित आज आम कि तथ्य गुड़िक आज पढ़िया। तेबे ए ओडिशा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन तो ये स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रे मोर प्रथम जो ओडिया जातीयतार विकास कौन ओडिया जातीयतार विकास देखिबा जे परंपरा तथा संस्कृति रे परिपूर्ण ओडिशा गंगा ठारू गोदावरी नदी पर्यंत विस्तार लाभ करथिला। विभिन्न समय रे राजवंश अधीन रे विभिन्न राजवंश तो ओडिशा रे सेमिति तो गोटे राजवंश सेमिति राजत्व करि नथिला ना। तो विभिन्न समय अनुसार सेमिति समय विभिन्न राजवंश मानकर अधीन रे ओडिशा ताहार गौरवोज्वल इतिहास बजाय रखिथिला एवं मध्ययुगीय ओडिशा इतिहास को मध्य सेमिति तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। जेमति हमें कहि परिबा एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न। एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न। एंशिएंट ये प्राचीन ओडिशा इतिहास, मध्ययुगीय ओडिशा इतिहास एवं आधुनिक ओडिशा इतिहास। तो ये जो मध्ययुगीय ओडिशा महान गंगवंशी एवं सूर्यवंशी नरपति कृतित्व उज्ज्वल थिला। ए मध्ययुगीय मिडिएवल पीरियड सारा भारत रे मुसलमान शासन प्राधान्य थिला बेले ओडिशार हिंदू राजा माने उत्कलीय सभ्यता और संस्कृति रे उत्कर्ष संस्कृति पूरा चरम सीमा पर्यंत जाई परथिले बा सभ्यता और संस्कृतिर उत्कर्ष साधन करथिले ए ओडिशार हिंदू राजा माने। 1568 ख्रीष्टाब्द रे बा 1568 मसीहा रे ओडिशा तार स्वाधीनता हराइला। 1500 क्वेश्चन आसीबो जे ओडिशा केबे निजर स्वाधीनता हराइला। 1500 ए पॉइंट को लिखिबे। तो 1568 ख्रीष्टाब्द रे 1568 मसीहा रे ओडिशा निजर स्वाधीनता हराइला एवं परवर्ती लाइन जीवा जे प्रथमे अफगान ये जो निजर स्वाधीनता जिते बेले हराइला ओडिशा निज इच्छा रे जहाँ करिया को चाहतला जो करि पारला नहीं। तो जनक अधीन रे जिते बेले से रही गला ताले कहा का अधीन रहिले ओडिशा ना ओडिशा प्रथमे अफगान मानक अधीन रे एवं तापर परे मुगल मानक अधीन रे एवं तापर परे मरहटा मानक अधीन रे बा मरहटा माने शासक जो मरहटा शासक माने राजत्व कले एवं शेष 1803 रे ओडिशा इंग्रेज मानक द्वारा अधिकृत होइतला। के मानक द्वारा जे इंग्रेज माने ऑक्युपाई करथिले ओडिशा को इन 1803। ब्रिटिश माने इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार करथिले ओडिशा दखल करथिले 1803 मसीहा एवं देखिबा तो
ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କିଏ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। କିଏ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟ 1559ରୁ 1568। 1559ରୁ 1568 ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। କାହାର? ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ପରେ ଏଠାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଧର୍ମଧାରାର ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1866 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଫେମିନ୍ 1866 ମସିହାରେ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟାବହତା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଓ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଭାବନା ଆଣିଦେଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ, ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, ସେହି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ। ଏବଂ ଏହା ନବଜାଗରଣକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବ ଚେତନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା। ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠିତ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 1823ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ 1823 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ କଟକରେ କଟକରେ ଏକ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 1841ରେ ସରକାର ଏହାର ପରିଚାଳନା ଭାର ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 1830 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉପେକ୍ଷା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1854 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଲ୍ସ ଉଡ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କାର ନିୟମ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ 1857 ମସିହାରେ ମନେ ରଖିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ ମସିହାରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 1857 ମସିହାରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। କିଏ? ନା ଯେଉଁ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବଂ 1858 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ସମେତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହିପରି ମୋଟ 30 ଗୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ବିଭାଜିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନବଜାଗରଣ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ 1867ରେ
कटक जिला स्कूल को उच्च माध्यमिक कटक जिला स्कूल को 1867 मसीह कटक जिला स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय बा इंटरमीडिएट जोटा वर्तमान +2 पिला माने पढ़ुचंती तो आई ए इंटरमीडिएट इन आर्ट्स ओके तो आई ए जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय भाव उन्नीत करागला एवं यह कलिकता विश्वविद्यालय सहित सहबंधित हैला एवं 1868 जनवरी 20 रु मात्र 6 जन छात्र को नहीं ये शिक्षादान आरंभ होला। उक्त वर्ष मधुसूदन दास एवं यही अनुष्ठान रो FA पास कले से 1870 कलिकता विश्वविद्यालय BA पास कर ओडिशार प्रथम स्नातक है +3 स्नातक होइथिले। 1873 MA पास कले एवं 1878 BL डिग्री पास कले हासिल करी स्नातकोत्तर एवं आईन स्नातकोत्तर आईन प्राप्त करी स्नातकोत्तर एवं आईन प्राप्त करिवार प्रथम ओडिया थिले। 1867 मसीह कटक उच्च विद्यालय को पूर्वर उन्नीत करा जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय को स्नातक महाविद्यालय जो डिग्री महाविद्यालय जो स्नातक महाविद्यालय रूपे उन्नीत करागला कटक रे अवस्थापित से समय जे अवस्थापित जो कमिशनर थिले किए ना TE रेभेन्सा रेभेन्सा नाम इंटरमीडिएट महाविद्यालय रेभेन्सा कॉलेज भाव कटक रे स्थापित परिचित है। तो ये रेभेन्सा कॉलेज रे बहु ओडिया युवक उच्चतर शिक्षा लाभ करिवार सुजोग मध्य पाइले तो से माने ओडिया जातीयता को आहुरी जागृत करथिले। एही शिक्षित युवकगण नूतन सामाजिक राजनैतिक आधुनिक शिक्षार अधिकारी होई समाज रे एक गोष्ठी गढ़ी थिले। से गोष्ठीर संकल्प थिला प्रतिज्ञा संकल्प थिला जे अन्याय अनीति विरोध रे स्वर उत्तोलन करने संगे संगे कौन थिला ना संकल्प थिला जे अन्याय अनीति विरोध रे स्वर उत्तोलन करने संगे संगे जातीय चेतनार अभिवृद्धि करवा ओडिशार नूतन बुद्धिजीवी माने लयर ज्ञानी ओडिया भाषा और संस्कृति तथा ओडिया मानकर एकत्रीकरण पाई स्वर उत्तोलन करथिले। तो से समय ओडिया भाषा एवं से समय ओडिया भाषा साहित्य एवं संवादपत्र केमिति आहुरी डेभलप होला। तो देखिबा जे ओडिशा रे छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना प्रतिष्ठा ये ओडिशार विभिन्न स्थान रे भाषार सुरक्षा एवं विकास निमंते सहायक होइतिला। 19 शताब्दीर द्वितीयार्धरे ओडिया भाषा को विलोप करने पाई विभिन्न प्रकार प्लानिंग विभिन्न प्रकार षड्यंत्र चलता। से समय ओडिशार बहु बुद्धिजीवी
ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପରି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷା ଦେବାରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାରେ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ 1837 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 1837 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକି କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସହଜ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏବଂ 1867 ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କୁହାଗଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କିଏ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତ 1866 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 1866 ମସିହାରେ ଯେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ସମ୍ପାଦନାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଏବଂ 1866 ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ସମ୍ବାଦବାହିକା ବୋଧଦାୟିନୀ, ସେମିତି 1899ରେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାମଣ୍ଡାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ଆଦି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଏହି ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅନେକ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଭାଷା ବିବାଦ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଜନନୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସେତେବେଳକୁ ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲା, କାରଣ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ମରହଟ୍ଟାମାନେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା, ତ ବଙ୍ଗଳାର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଙ୍ଗୀୟମାନଙ୍କୁ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ବଙ୍ଗୀୟମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। 1849ରେ କଟକର କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଛାପାଖାନାର ଅଭାବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପତା ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଙ୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଭାଷାକୁ
ତେଣୁ ନିଜ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ନାମରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ବଙ୍ଗଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ତଥା ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତା ଭାବର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସେ ସମୟର ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଲୁଗୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ 1870 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେମାନେ ରସୁଲକୋଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ରସୁଲକୋଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଞ୍ଜନଗର ସେ ରସୁଲକୋଣ୍ଡା ଠାରେ ସଭା କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ସେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିନ୍ଦୀକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲା। ଏହା ଇଂରେଜ ସରକାର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ବିଲୋପ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ମନେକରି ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲା। ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଜନମତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲା। ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରଭୃତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୋଧା ଗଣମାନେ ରହିଲେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇଥିଲେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଘଟିଥିଲା। 1882 ମସିହାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ପେରମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଏ ଯେଉଁ ମନୀଷୀ ଗଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସଭା କେବେ ନା 1882 ଉତ୍କଳ ସଭା 1882 1903 ଆସିବ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଓକେ, ତେବେ ଉତ୍କଳ ସଭା ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଟକରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍କଳ ସଭା ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କଳ
ଭାଷା ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟିନୀ ସଭା, କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନ ସଭା, କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ସଭା, ଉତ୍କଳ ଉଲ୍ଲାସିନୀ ସଭା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମରେ ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଧାର୍ମିକ ନବଜାଗରଣ ଦେଖିବା। ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନବଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଏକ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାଗଲା। ତ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ସମ୍ଭୂତ ଏକ ଧର୍ମ। ଏହି ଧର୍ମ ଥିଲା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। ତ ଏହି ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ, ଏହି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ଏହି ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଭୀମ ଭୋଇ ଥିଲେ ଏହି ଧର୍ମର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ। ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୀମ ଭୋଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିବା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି, ତେବେ ଜାତିପ୍ରୀତି ଆତ୍ମବଳି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମହିମା ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଏକତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଏଠୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।